یہ جگہ ظلمات ہے، یہاں سے کوئی شخص بچ کر زندہ نہیں جا سکتا۔ تم کون ہو؟ میں ذوالقرنین ہوں، اللہ کا ایک بندہ جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا۔ میں یہاں آب حیات کی تلاش میں آیا ہوں، اس کو تلاش کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ تم اپنا وقت اور اپنے ساتھیوں کی جان ضائع کر رہے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ جو اس راستے میں داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا؟ جناب علی، یہ جگہ خوفناک ہے، ہڈیاں اور کھوپڑیاں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ خوف نہ کرو۔ بادشاہ اور سپاہی آب حیات کی تلاش میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آب حیات کی تلاش کا واقعہ تاریخ کی کتب میں کچھ یوں ملتا ہے۔ ذوالقرنین کے قریبی دوستوں میں ایک فرشتہ بھی تھا جس کا نام ریکائیل تھا۔ وہ کبھی کبھی ذوالقرنین کے پاس آتا، باتیں کرتے، اور دونوں ایک دوسرے سے راز و نیاز اور حکمت کی باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ذوالقرنین نے پوچھا، ریکائیل، اہل اسلام کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ ریکائیل نے جواب دیا کہ اے ذوالقرنین، فرشتے ہر لمحہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ ہمیشہ قیام میں رہتا ہے، جو رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہی رہتا ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سجدے میں ہی رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مقررہ حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، اے ریکائیل، کہ کاش کہ میں بھی اتنا عرصہ زندہ رہ پاؤں کہ آپ پروردگار کی عبادت اس کا حق ہے جتنا ویسے کر سکتا ہوں، جس طرح اس کا حق ہے ویسے کروں۔ ریکائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ذوالقرنین، خدا کا زمین میں ایک چشمہ ہے جسے آب حیات کہتے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے اسے موت نہیں آتی، وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے؟ ریکائیل نے کہا کہ میں اس جگہ کو نہیں جانتا، لیکن میں نے آسمان میں سنا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک گہری اور بھیانک تاریکی پیدا کی ہے جسے نہ کسی انسان نے پار کیا اور نہ کسی جن نے۔ آب حیات اس ظلمت میں ہے۔ یہ کہہ کر ریکائیل واپس آسمان کی طرف چلا گئے۔ ذوالقرنین یہ جان کر غمگین ہو گئے، نہ چشمے کا پتہ اور نہ ظلمت کی پوری حقیقت۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک کے حکماء، علماء اور فقراء کو جمع کیا اور پوچھا کہ کسی آسمانی کتاب میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے؟ ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا تھا کہ درختوں کے اور چشموں کے ناموں میں ایک ایسا چشمہ بھی لکھا ہے جس کا نام پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے جب تک خود خدا سے موت نہ مانگے۔ یہ چشمہ مشرق کی طرف ایک عظیم تاریکی میں ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے اپنی ایک عظیم فوج کا لشکر اور ساز و سامان لے کر تیاری شروع کر دی اور آب حیات کی تلاش میں سفر پر نکل پڑے۔ وہ دریاؤں کو پار کرتے، شہروں سے گزرتے اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر اس ظلمت کی تاریکی تک پہنچ گئے جہاں انسان کا قدم شاید پہلی بار پڑنے والا تھا۔ ذوالقرنین نے ظلمت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 2000 سپاہیوں کا لشکر تھا جس کی قیادت حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سب سے پہلے ظلمت میں داخل ہوں اور راستہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ اس کے پیچھے 4000 سپاہیوں پر مشتمل دوسرا لشکر تھا جس کی سربراہی خود بادشاہ ذوالقرنین کر رہے تھے، اور تیسرے لشکر کو باہر 12 سال تک انتظار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اس صورت میں پہلے 2 لشکروں کی کوئی خبر نہ ملتی تو انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ان میں کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے علاقے کو لوٹ جائیں گے۔ سپاہی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم جہاں رکیں گے بادشاہ کا انتظار کریں گے، جب بادشاہ آ جائیں گے تو مناسب ہوگا تو میرے آگے جانے کا فیصلہ کریں گے۔ ابھی سب آرام کریں۔ اے میرے سپاہیوں،
अब आप सब यहाँ बैठ जाएं, आराम करें, आगे दो खतरनाक रास्ते में बनते हैं। तो कहते हैं कि अब चश्मा करीब है। एक रास्ते से जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरे रास्ते में मैं खुद तलाश करूंगा, ज़ुल्करनैन ने कहा। बोला कि एक रास्ते में जनाब खिज़र चले और आब हयात की तलाश शुरू कर दी, और दूसरे रास्ते से खुद बादशाह एक आब हयात की तलाश में चलने लगे। रास्ता पहले से भी तंग और खतरनाक होने लगा था, लेकिन जनाब ज़ुल्करनैन आगे बढ़ते रहे। तमाम खतरात के बावजूद उनके कदम न रुके। इधर खिज़र अलैहिस्सलाम भी हर आजमाइश के बावजूद सुकून और यकीन से आगे बढ़ते गए और इस खतरनाक रास्ते को पार करते रहे, गोया जैसे अल्लाह की हिफाजत इनके गिर्द साया किए हुए हो। चुनाचे इनके सामने एक नूरानी चश्मा ज़ाहिर हुआ, और यूं उन्होंने इस नूरानी चश्मे से पानी भी पिया और इस नूरानी पानी से गुस्ल भी किया। कहा जाता है कि इस चश्मे की बदौलत जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, और ज़ुल्करनैन जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो इंतहाई खतरनाक और उसमें कोई चश्मा न था। सब गहरा अंधेरा और वो जानलेवा और खामोशी थी, लेकिन वो अपने आप पर भरोसा किए हुए थे, आगे बढ़ रहे थे। तुम कौन हो जो एक वसीह दुनिया को छोड़कर यहाँ पहुंच गए, जिसका जिक्र किताबों में मिलता है। तारीख की किताबों में ये वाक़या इस तरह मिलता है कि कौन हो तुम जो एक वसीह दुनिया को छोड़कर यहाँ पहुंच गए। आगे से जवाब मिलता है, मैं ज़ुल्करनैन हूँ, लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो फरिश्ता हूँ जो क़यामत के दिन सूर फूंकूंगा। इसी क़यामत के इंतज़ार में मैं यहाँ हूँ। फरिश्ते से मुलाकात और आब हयात का पानी पीने के बगैर वापसी का वाक़या कुछ यूं है मिलता है। ज़ुल्करनैन की नज़र एक खूबसूरत और नूरानी नौजवान पर पड़ी, जो सफ़ेद लिबास पहने हुए था, जो इंसान की शक्ल का एक मर्द था। सर आसमान की तरफ उठाए हुए आसमान को देख रहा था और अपना हाथ मुंह पर रखे खड़ा था। जब इसने ज़ुल्करनैन के कदमों की आहट सुनी तो पूछा कि कौन है? ज़ुल्करनैन ने कहा कि मैं ज़ुल्करनैन हूँ। तो इसने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, ऐसी वसी दुनिया जिसे तुम छोड़कर आए, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी न थी कि तुम इस मकाम पर पहुंच गए हो? ज़ुल्करनैन ने पूछा कि तुमने अपना हाथ मुंह पर क्यों रखा हुआ है? तो इसने जवाब दिया कि मैं ही सूर फूंकने वाला हूँ और क़यामत करीब है। मैं खुदा के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब हुक्म मिलेगा तो मैं सूर फूंक दूंगा। फिर इसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर जैसी कोई चीज़ ज़ुल्करनैन की तरफ फेंकी और कहा कि ए ज़ुल्करनैन, इसे ले लो। जब उसे भूख लगेगी तो तुम्हें भी लगेगी, तो जब ये सैर हो जाएगा तुम भी सैर हो जाओगे, और अब वापस चले जाओ। ज़ुल्करनैन ने वो पत्थर उठा लिया और अपने साथियों के पास वापस आए। जो कुछ मुशाहिदा किया था वो अपने सिपाहियों को बयान कर दिया और पत्थर भी दिखाया। फिर कहा कि मुझे इसके वजन के बारे में बताओ। तराजू लाया गया, एक पलड़े में उस पत्थर को और दूसरे में एक आम पत्थर रखा गया। तो तराजू उठाया गया तो वो पत्थर फिर भी वजनी निकला। इसी तरह 1000 पत्थर रखे, लेकिन वो पत्थर ज्यादा ही वजनी निकला। लोगों ने कहा कि ऐ बादशाह, इस पत्थर का मामला हमारी समझ से बाहर है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बादशाह, आप इन लोगों से इस चीज का इल्म पूछ रहे हैं जिसका इन्हें इल्म ही नहीं। इस पत्थर की हकीकत मैं जानता हूँ। ज़ुल्करनैन ने कहा, तुम मुझे इस पत्थर की हकीकत बताओ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तराजू दिखाया और उठाया। ज़ुल्करनैन वाला पत्थर एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में इसी तरह का एक पत्थर रखा और इस पर एक मुट्ठी मिट्टी की डाल दी। मिट्टी डलते ही
ये दोनों पलड़े बराबर हो गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और सजदे में गिर गए। बड़े लोगों ने अर्ज की कि ये क्या बात हुई कि हमने 1000 पत्थर रखे, लेकिन ये पत्थर फिर भी वजनी रहा, तो आपने इस पर सिर्फ एक मुट्ठी खाक डाली तो दोनों बराबर हो गए। तो जुल्करनैन ने कहा कि ए खिजर, इस पत्थर की हकीकत बयान करो। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बादशाह, ये पत्थर साहिब सूर ने आपको मिसाल के तौर पर दिया है। इसकी मिसाल ऐसी है कि औलाद आदम की तरह है। 1000 नेमतें मिल जाएं, 1000 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो फिर भी इंसान की ख्वाहिशें बाकी रहती हैं। वो कभी सैर नहीं होता। जब इस पर मिट्टी डाल डाल दी जाती है, यानी कब्र में पहुंच जाता है, तब ही इसकी ख्वाहिश खत्म होती है। ए बादशाह, वो आपकी मिसाल भी ऐसे ही है। अल्लाह ने जो आपको बादशाहत अता की है, वो ज़ाहिर ये है, मगर आप राजी न हुए और इस मकाम तक आ गए जहाँ तक ना इंसान और ना जिन पहुँच सके। इंसान की हालत ऐसी ही है कि सैर नहीं होता जब तक उस पर खाक न डाल दी जाए। ये सुनकर जुल्करनैन बहुत रोए और कहा कि ए खीजर अलैहिस्सलाम, तुमने सच कहा कि ये मिसाल मेरे लिए ही थी। जब मैं इस सफ़र से वापस जाऊंगा तो फिर किसी शहर की तरफ कसद नहीं करूंगा। आप लोगों को ये वीडियो, कहानी, वाकया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वस्सलाम।